ललित पद छंद कथा सुनो इतो तो मुसद्दी आसा सिंह सो नामो गुर कर की बोकार चलावे टोंबू लिखे तमामो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल आदि गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दया निरंतरयामी सतगुरां दे पावन पवित्र चरण कमलों च पिछले पैरां दे सजे हुए दीवानां च जुड़ बैठी परम सन्मान ते सत्कारयोग गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। नेता प्रति गुरु चरना च जुड़ के अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफल और सकारथा कर दे। सतगुरां दी रब्बी बाणी तुरकी बाणी दे शब्द कीर्तन सतगुरां दे पावन दरबार दे हजूरी कीर्तनीय सिंघां पासों बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित आप जी दे सरवण कीते हैं। वेड़ा है सतगुरां दे पावन इतिहास की कथा दा। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज गरीब नवाज साहब जी का अज पावन पवित्र गुरगद्दी दिवस है। अज दे दिन श्री गोविंदवाल साहब जी की पावन पवित्र धरती ते तीसरे पातशाह निमाणियां दे मान सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने 5 पैसे श्री फल गुरु रामदास साहब दे चरना च रख के 3 परिक्रमा करके नमस्कार कीती और समूह संगत नूं हुक्म कीता, अज तो बाद मेरा स्वरूप श्री गुरु रामदास साहब जी नूं जानना। मेरे विच और इन्हां विच किसी ने भी भेद नहीं जानना, असीं दोवें एक मिक हां। सतगुरु गुरु रामदास साहब जी दे गुरता गद्दी संबंधी बाबा सुंदर जी ने रामकली राग विच सदा विच सारी व्याख्या लिखी कि कोई कर वकीली निवै नाही, फिर सतगुरे आण निवाया। तो सारी संगत नूं सतगुरु गुरु रामदास साहब दे चरनी लाया। सतगुरां दे पावन गुरगद्दी दिवस दीआं आप समूह संगतां नूं वधाइयां हन। लड़ीवार इतिहास की कथा आप जी सरवण कर रहे हो। पहाड़ी राजे हार के वापस गए ने, लानतां पै रहीआं ने, इन्हां नूं तरकारां पै रहीआं ने। औरंगजेब बादशाह सूबा सरहंद वजीर खान और दिल्ली दे नवाब दे कोल अपने वजीर भेज के अपनियां पुकारां करदे ने कि तुसी फौज भेजो, आपां श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं काबू करना है। अनेक प्रकार दे तोहफे घोड़े हाथी इन्हां नवाबां नूं दे के जीजड़ियां कढ़दे ने, अपनियां लड़कियां दे डोले तक भेंट करदे ने। इतने ज़्यादा डिग चुके ने अपने आचरण तो। सतगुरां दे घर दी महिमा देशां विदेशां विच उजागर हो रही है। आनंदपुर साहब दे विच जिहड़ा उजाड़ा होया सी, नुकसान होया सी, कलगीधर जी ने नवें सिरों जिहड़े बाग उजड़ गए सन वो बनवाए। जिहड़े तलाब उजड़ गए सन उन्हां तलाबां दी दोबारा सेवा करवाई। जे शस्त्र अस्त्र घटे सन उन्हां शस्त्रां अस्त्रां नूं बनाउण लई कारीगरां नूं हुक्म कीता। वधिया तलवारां, नेजे, बरछे, बंदूकां, तमंचे, तोपां जंजैला महाराज जी तैयार करवा रहे ने।
ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸ਼ੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਲਿਤ ਪਦ ਚੰਦ ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਇਕ ਹੁਤੋ ਮੁਸੱਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੋਂਬੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਨਾਮੋ। ਇਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤਦੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸ਼ੱਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਬੋਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਂਬੂ ਲਿਖੇ ਤਮਾਮੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਂਬੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤ ਬਸਤ ਆਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਟੋਂਬੂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟੋਂਬੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਹੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਟੋਂਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਤਿਸ ਟਿਗ ਰੰਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਾਚਤ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹਨ ਜੋਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੇੜੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਹਨੇ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਬ ਪੰਚ ਸਹਿ ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। 500 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਝ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੀ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੋ, ਹੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਰ ਲਖ ਦੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਸਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਕਰਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਂਬੂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੋਂਬੂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਉਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੈਂ ਟੋਂਬੂ ਲਿਖ ਦੀਨਾ। ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਟੋਂਬੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੈ ਗਇਓ ਜਹਾਂ ਪਰ ਭੇਜਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਟੋਂਬੂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਟੋਂਬੂ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਏ ਪੰਚ ਸਹਿ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁੰਡੀ ਵੇਖੀ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ। 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਇਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਤੋ ਰੰਕ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਿਓ ਤਬ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਕੰਨਿਆ ਸਦਨ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟੋਰੀ। ਬਿਤੇ ਮਾਸ ਖਟ ਸੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਓ। ਇਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁੰਡੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀਨਾ। ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਟੋਂਬੂ ਤਰਿਓ ਆਪਨੇ ਭੇਜਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਂਬੂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਟੋਂਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਆਹ ਟੋਂਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ 537 ਦੀਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਂਬੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੋਂਬੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਬ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹਮਨੇ ਭੇਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੋਂਬੂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਿਨ ਇਹ ਲਿਖਿਓ ਪਠਾਇਓ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਡੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਦੱਸ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਹਾਥ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁੰਡੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੁੰਡੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਜਬ ਐਸੇ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤਰ ਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹੇ ਬਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਓ ਪਠਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਡੀ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੋਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ ਦਰਬ ਪੰਚ ਸੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸੇ ਖੋਟ ਕਮਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਮ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨ ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 500 ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5000 ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਇਦ ਕਿਉ ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਬਤਾਈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਸਾ ਸਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਡਰਤ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਜ ਗਇਓ ਤਬ। ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਚੱਲਾਂ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਖੇ ਤਦਾਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ। ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਿਨ ਅਰਜੀ ਲਿਖ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਘਰੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ। ਲਿਖੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਪੈਰ, ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਪਦੇ 'ਚ। ਤੋ ਦੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਲਮੋਂ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਮੁਖ ਕਾਰਾ ਮੇਰੋ ਕਰੇ ਕਰਤ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਮੁਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਲਮ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੱਲੜ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਲਮ ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਰਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਲਮ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲਮ? ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਖ ਮੇਰੋ ਕਾਲਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਲਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਨਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਕਲਮ 'ਚ ਉਪਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਲਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਖ ਕਾਰਾ ਮੇਰੋ ਕਰਾ ਕਰਤ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗੀ ਪਲਟਾ ਇਹੋ ਦਰਬਾਰ। ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲਟਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਨਾ ਕਈ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਿਪ ਲਏ। ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਲੱਧ ਹੋ ਰੇ, ਗੁਰਲੱਧ ਹੋ ਰੇ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ ਗੁਰਲੱਧ ਹੋ ਰੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਲੱਧ ਹੋ ਰੇ। ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਵਤੀਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦਰ-ਬਦਰ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਇਸੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਤ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਮਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਹਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਮਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਟ ਛਾਤੀ ਦੋ ਟੁਕ ਪਾਈ, ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਲਿਖ ਜਾਤ। ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਫਟ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਫਟ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਦਨ ਕਰਤ ਲਿਖ ਜਾਤ। ਤੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਉਪਕਾਰ ਬਿਨ ਮੋਏ ਨਾ ਉਪਜਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਲਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਫਟ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ, ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲਿਖੇ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਖੇ, ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਐਸੇ ਕਲਮ ਕਹਿਤ ਸਭ ਸਾਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾ ਲਿਖ। ਕਲਮ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦਾ ਲਿਖ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲਿਖ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਲਿਖ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਕਲਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਕਰਾਈ ਗੁਰ ਮੋਏ ਹਾਥ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਲਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਲਿਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਲਮ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪੋ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਨ ਜਬੇ ਸਿੱਖ ਕੀਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਲਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫੜਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਟੋਂਬੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਿਖ ਦੇ ਟੋਂਬੂ, ਲਿਖ ਦੇ ਹੁੰਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬ ਲక్ష్ਮੀ ਜਗਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲక్ష్ਮੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲక్ష్ਮੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜੀ। ਦਰਬਾਰਨ ਮੈਂ तेरो दरबारा, सचखंड वसै निरंकारा, लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा, सर्व देवते करै नमस्कारा। महाराज सारे जगत में जिहड़ी लक्ष्मी वरतदी है तुहाडी है। पुंचत है
ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਲక్ష్ਮੀ ਪੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਬਿਨੇ ਪਠਾਈ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਗੋਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੈਂ ਬੁਲਾਏ ਪੁਨ ਪਾਗ ਬੰਧਾਈ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾਓ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਦਈ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਕਾਰ ਤਦਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁਤੋ ਲਿਖਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਸੈਣਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਛ ਖਤਾ ਤਿਸ ਤੇ ਜਬ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜ ਗਇਓ ਪੁਨ ਆਏ ਨ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਭੱਜਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਬਰਨ ਲਿਖੇ ਚਿਤੇ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੋਤੀ ਪਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ। ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੈਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਖਣੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ, ਵੀ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਬੋਲ ਪਠਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਨਿਜ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਕੋ ਮਿਲ ਗਇਓ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੈਣਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਉਰ ਭਇਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੈ ਆਵਨ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹਾਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਆਵਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਲਿਖ ਕਰ ਦੋਹਾ ਪਟਿਓ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਸੈਣੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਕੀ ਸੀ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਦੋਹਰਾ ਜਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਕੀਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕੋ ਠਾਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਖੇਤਾਂ ਚ ਹਲ ਵਾਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਕ ਪਨ ਸੰਗਤ ਹਮ ਕਰੀ ਪਏ ਜਾਟ ਕੇ ਜਾਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਦਵਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਛੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਿਰਖਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ